मोटी व मोटी गांव में नवदुर्गा नवरात्रि मित्र मंडल आदिशक्ति आशापुरा जी द्रौपदी नाटक चालू કર્યું છે। तलवार है, सभी वस्त्र हैं जो जागृत हनुमान दादा जी की મને यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर जरूर करें। जय माता जी, जय अम्बे, जय दुर्गे। दोस्तों मैं MS10 आर्टिस्ट अपने आर्ट स्टूडियो में बैठकर श्री नवदुर्गा नवरात्रि मित्र मंडल के डायरेक्टर श्री रमेश भाई आर जोशी जी का स्केच बना था। पूरी मेहनत और प्रयास के साथ स्केच जो है मेरा सफलतापूर्वक संपूर्ण हो चुका है। दोस्तों मोटी व मोटी गांव में बहुत ही शानदार परंपरा अनुसार नवरात्रि बनाई जाती है। दोस्तों श्री नवदुर्गा नवरात्रि मित्र मंडल गांव मोटी मोटी आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। बेहतरीन यहाँ पे मंडप बांधा गया देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों श्री नवदुर्गा नवरात्रि मित्र मंडल बहुत ही शानदार स्टेज सजाया गया है और थोड़ी देर में यहाँ पे नाट्य शुरू हो जाएगा। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल। ये आशापुरा माता जी का मंदिर, इसके अंदर चलते हैं, दर्शन कराता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ अंदर की तस्वीरें। तो सफलतापूर्वक अभी मैं मामूटी गांव पधार चुका हूँ और मेरे साथ हमारे सभी भाई लोग जो आज मेरा साथ देने वाले हैं इस देखा जाए तो उत्सव में सभी भाई लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अपना बताइए। मेरा नाम आस्तदीप है। आस्तदीप आप रह गए थे? मेरा नाम जाडेजा धीरा सिंह। अच्छा ये सभी भाई लोग हैं और हमारे कृपाल सिंह सोडा जो बहुत शानदार लोक साहित्यकार है। आप थोड़ा बहुत वर्णन कीजिए अपने लोक साहित्य में थोड़ा बहुत। दरबार में खड़े हुए हैं, देखो कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों मोटी व मोटी गांव में नवरात्रि के खास अवसर पर सभी भाई लोग इकट्ठा होकर तन मन श्रद्धा शक्ति और भक्ति के साथ बहुत ही शानदार माता जी की आरती करते हैं। आइए दिखाता हूँ। कुमकुम ना पगला पड़ा माड़ी ना हेत डरा, कुमकुम ना पगला पड़ा माड़ी ना हेत डरा, जो आलोक टोले बड़ा रे माड़ी तरह बनाए धारा थया हो, माड़ी तरह बनाए धारा थया। दोस्तों रमेश भाई आर जोशी नवदुर्गा नवरात्रि मित्र मंडल के डायरेक्टर श्री को उनका फैंसी स्केच बनाकर ऊपर स्वरूप दिया
और बाद में उसे सम्मानित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। મોટી હરમ ગામેથી વધારેલા MS10 આર્ટિસ્ટ યુટ્યુબના પેન્સિલ સ્કેચ બનાવી આવ્યા છે આપણા મહેન્દ્રસિંહ માટે, તો આપણે એમનો અભિવાદન કરીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મહેન્દ્રસિંહ. અને આ ભેટ અમારા આખા મંડળની છે. નવદુર્ગા નવરાત્રી મિત્ર મંડળ આપણી આ ભેટને સહર્ષ સ્વીકાર કરે છે અને આપનો આભાર માને છે. બધા જ લોકો આ મહેન્દ્રસિંહને આપણે આભાર આપીએ. એમનો MS10 આર્ટિસ્ટ યુટ્યુબ ચેનલ છે. પાયોના વિડિયા સાથે એમનો આપણે સન્માન કરીએ. પેન્સિલ સ્કેચ બનાવી રહ્યા છે મહેન્દ્રસિંહ. પેન્સિલ સ્કેચ બનાવી આવ્યા છે આપણા મહેન્દ્રસિંહ માટે, તો આપણે એમનો અભિવાદન કરીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મહેન્દ્રસિંહ. અને આ ભેટ અમારા આખા મંડળની છે. નવદુર્ગા નવરાત્રી મિત્ર મંડળ આપણી આ ભેટને સહર્ષ સ્વીકાર કરે છે અને આપનો આભાર માને છે. બધા જ લોકો આ મહેન્દ્રસિંહને આપણે આભાર આપીએ. એમનો MS10 આર્ટિસ્ટ યુટ્યુબ ચેનલ છે. નામની યુટ્યુબ ચેનલ છે. તો એક YouTube પર આપણે આપણો આ નાનકડો ફોલો કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ધન્યવાદ. दोस्तों, श्री नवदुर्गा नवरात्रि मित्र मंडल और श्री कच्छ केसरी जाडेजा नवयुक्त मंडल की ओर से सम्मानित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। મિત્ર મંડળ મોટી મોટી એમનું અભિવાદન કરે છે, એમનો આભાર વ્યક્ત કરે છે અને આ જગદંબાની છબી આ ભેટ આપી અને એમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ. दोस्तों, श्री नवदुर्गा नवरात्रि मित्र मंडल दोस्तों, मैं अभी आ चुका है कमरे में। बहुत ही शानदार जो भी नाट्य में यहाँ पे उपयोग होने वाले जो वस्त्र हैं, साधन सामग्री से मैं आपको बताता हूँ। मैं सब यहाँ पे रखे और सभी वस्त्र वगैरह, और यहाँ पे तलवारें भी हैं और बहुत सारी साधन सामग्री है, वो आपको रिव्यू करूँगा और आपको नाटक भी दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार तलवार है और उसके साथ बहुत ही शानदार रामबाण, मतलब कि धनुष्य भी रखा हुआ आप देख सकते हो। शानदार मुगट और भाला वगैरह जैसे यहाँ पे साधन रखे हुए हैं, देख सकते हो। नाट्य में उपयोग होने वाले सभी वस्त्र हैं, जो भी पात्र बजते हैं भाई लोग, वो अच्छे से इसको पहनने के बाद अपना कर्तव्य निभाते हैं और अच्छे से नाट्य करते हैं। देखिए दोस्तों, नाट्य में जो भी यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले जो हथियार हैं, वहाँ पे रख सकते रखे हुए हैं। यहाँ पे हनुमान जी के लिए बहुत ही शानदार गदा भी रखी हुई है और भी यहाँ पे गन वगैरह हथियार रखे हुए हैं। यहाँ पे शानदार देखा जाए तो फ्रेश होने के लिए और अच्छे से यहाँ पे आईना भी रखा हुआ है और भी यहाँ पे सभी बाल वगैरह रख दिए गए हैं ताकि अच्छे से यहाँ पे पहन सकते हैं नाट्य में उपयोग करने के लिए। ये सभी यहाँ पे साधन सामग्री बराबर ये रूम है, आईना भी रखा हुआ बेहतरीन यहाँ पे। अरे भाई ये पूजा का सामान है। अच्छा, क्या क्या है थोड़ा बहुत बता सकते हो? ये चांदी का वासन है और ये पूजा का है। अच्छा, हमारे कृपाल सिंह लोक साहित्यकार हमारे अभी सुभरते सितारे अभी जा रहे हैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए। वाह क्या सीन है। तो दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूँ स्व जाडेजा रावाजी मालाजी दादा चौक। दोस्तों, मोटी व मोटी गांव में बहुत ही शानदार और पवित्र जागृत हनुमान दादा जी का मंदिर भी है। आइए दिखाता हूँ। सहारे इस बाइक के जरिए, बाइक की मदद से, बाइक की हेल्प से यहाँ पे हम बता रहे दादा हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। आधी रात शमशान घाट भूतों का संस्कार क्या करें, हनुमान दादा को याद करेंगे, हनुमान दादा को याद करेंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। श्री राम जागृत हनुमान दादा जी की मंदिर है जो मोटी गांव में है, बहुत ही शानदार, काफी साल पुराना है, तिनियों का निर्माण भी हो गया है। हाँ,
वो पहले जमाने हम भी बात सुनी हो ये पूर्व की तरफ से कि ये जब एक कोई भी दूसरी होगी वो इधर से जा रही होगी क्या बोलते बासिंदा फैलाने के लिए, तो इसमें एक पाना मिला, पाना इधर रखा, इधर से खड़ा ही नहीं हुआ और बढ़ता गया और 3 बार तो हम मंदिर बना चुके हैं। अच्छा, तो बहुत ही शानदार अपन जाना यहाँ से हनुमान जी, यहाँ हमारे गांव में से हनुमान जी ये मंदिर 3 बार क्या बोल रहा है ये? खंडित होने के बाद फिर इनको निर्माण किया, नया बनाया। श्री हनुमान 108 नाम देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ही शानदार, जितने भी नाम है वहाँ पे लिखे हुए हैं। 108 गाड़ी की स्पीड की तरह मैं स्पीड में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। हनुमान दादा जी 108 के नाम, हनुमान चालीसा, जय बजरंग बली। दोस्तों अमोटी गांव से सभी भाई लोग, सभी वडील लोग और सभी बच्चों से मैंने थोड़ी बहुत बातचीत की, और नवरात्रि के खास अवसर पर जो यहाँ पे बहुत ही शानदार नाट्य भी होता है और उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की, तो उन्होंने मुझे बहुत ही शानदार बताया। आइए सुनाता हूँ। और जय मां आशापुरा, जय श्री मोमाई मां। नवदुर्गा नवरात्रि मित्र मंडળ મોટી સર્વે ગ્રામજનો એક સાથે થઈ ખાસ કરી અને નવદુર્ગા નવરાત્રિ મિત્ર મંડળના સભ્યો અને અમારા ક્ષત્રિય જાડેજા નવયુવક મંડળના મિત્રો સૌ સાથે મળી અને નવરાત્રિ ઉજવીએ છીએ। તેમાં પ્રથમ માતાજીની આરતી અને આરતી બાદ જે નાટ્ય મહોત્સવ દર વખતની જેમ અમે ઉજવીએ છીએ। પ્રથમ માતાજીનો જે શણગાર છે, ફૂલહાર છે, તેમજ આ તૈયારી થઈ રહી છે। ખપ્પરની તૈયારી, માતાજીના દીવડા, જે બહેનોએ રંગોળી કરી છે એ રંગોળીની તૈયારી અને ગરબીની સજાવટ એ બધું થઈ જાય એના બાદ આરતી, દરરોજ 8:30 વાગે આરતી અને ત્યારબાદ નાટકની તૈયારી કરીએ છીએ અને નાટક દરરોજ 10:30 કલાકે અમે શરૂ કરીએ છીએ અને ત્યારબાદ એ નાટ્ય મહોત્સવમાં સર્વે ભાઈઓ, એક્ટર ભાઈઓ ભાગ લે છે। બધા જ ગ્રામજનો એને નિહાળે છે અને સુંદર રીતે આ નવરાત્રિનું કાર્ય અમારા દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે। माँ भगवतीना नवला नोरता शुरू थई गया है। आदिशक्ति आशापुराजीનું એક સ્થાપન છે। माँ भगवतीની વાડીની સ્થાપના કરેલી છે। નવરાત્રી દરમિયાન અહીંયા કને બહુ ધામધૂમથી આ પર્વ ઉજવવામાં આવે છે। આશરે 100 વર્ષોથી અહીંયા કને નાટ્યની પરંપરા ચાલુ છે। મોટી ગામની અંદર સ્થાનિક લોકો દ્વારા આ નાટ્ય પરંપરા ચાલુ રાખવામાં આવેલી છે। આજે સતી દ્રૌપદી નામનું નાટક છે। કદાચ 15 વર્ષ પછી આ નાટક ફરીથી ચાલુ કરવા જયેલા છે યુવા વર્ગના પ્રયાસોથી। ભગવતી જગદંબિકા આશાપુરાનું જે સ્થાપના છે અહીંયા કને કદાચ 200 વર્ષ પહેલા આदिशक्ति आशापुराजी અહીંયા સ્વયંભૂ બિરાજમાન છે। 200 વર્ષ પહેલા માતાજી અહીંયા કને પ્રગટ થયા હતા। બધા ગ્રામજનો પોતાપોતાથી જે કંઈ સહયોગ થઈ શકે છે તેના દ્વારા પોતાની જવાબદારી સમજી અને બધા અહીંયા કને સેવા આપે છે। बहुत ही शानदार वाड़ी की स्थापना की गई है और शानदार पंडित जी पियाजी साहब करते निभा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो હાલ પ્રમાણે ડાયરેક્ટર છું અને અમારે અહીંયા છેલ્લા 80 વર્ષથી એક દ્રૌપદી નામનો નાટક ભજવી બતાવવામાં આવતું હતું। હમણાં થોડા ટાઈમથી બંધ હતું। આ વર્ષે દ્રૌપદી નાટક ચાલુ કર્યું છે અને ગામના બધે સમાજનો સાથ સરકાર હોવાથી અમારે અહીંયા નાટક પરંપરા ચાલુ છે। ઘણા ઠેકાણે ચાલુ હતી પણ બંધ થઈ ગઈ, પણ અમારે અહીંયા બધેનો સાથ સરકાર હોવાથી અમારે અહીંયા 3 જણા તો ભૂલથી આવે છે, રોજ અપડાઉન કરે છે। એક્ટર છે અમારા, રોજ સાંજના આવે અને સવારે જાય છે। નાટક પૂરું થવા પર તે જાય છે। અહીંયા નાના મોટાનો બધાનો સાથ સરકાર છે। અમારી અહીંયા વાડીની સ્થાપના થાય છે। અમારે આ મંદિર આશાપુરાનો છે, એ પણ નવદુર્ગા નવરાત્રિ મિત્ર મંડળે બનાવ્યું છે। આ ફંડ ફાળામાંથી અમારી જે નવરાત્રિનો જે થાય માળો એમાંથી જ બનાવેલું છે અને દાતાઓના ડોનેશનથી। જય માતાજી। કૃષ્ણ કુળ ગયું, જે તેથી મુખ કાળું નારદનું થયું, જે તેથી પાંડવોનું કુટુંબ સળગી ગયું। સમજો નાથ, 5 પાંડવોની પત્ની અર્ધાંગના એના પર આવી નજર। પુણ્યનો નંદનવન, વાહ પુરોનો તપોવન, વાહ વાહ મનોવર વત્સને વેલી, જો ઝુકે દારૂ ફેલી, વિજય છે પર્વત દાદા, ખરાતો હોય પુષ્પ દાદા। શોક મહાશોક વિના અંગા સહી સતાતી સર્ગે મારું, વિકળ કરો પૂરમાં જન્મું મારું। અરે વિદ્ય બારી અંગા મારું, અરે તલવાર કરી દે ઠાર દુખી અંગા મારું। મર્યાદા તજી સિંધુ જાય ઉલટી કે આકાશ તૂટે કદી, વાયુ પ્રચંડ જો પ્રલય નો કે ઉલટી વહે નદી।
અંગારા વરસાવે રવિ પર બ્રહ્માંડ ગોરા પરે તો સત્ય કજી અસત્ય ધર્મ બોલ્યું અબોલ્યું નવ ઉદારો તમારા મહાનામ રોડ થઈ જાઓ દાસ અમારા ખાસ જાઉં છું એક બાદ પદની કુલટા શ્રી દ્રૌપદીને હુકમ પ્રમાણે બાદ કાથી લઈ આપના સામે હાજર કરું છું. રંગે રંગમાં રમી રહેલું વીરતાનું ખૂન છે, કોઈ એકલાનું પાણી નથી પણ સુમરાઓનો ખૂન છે. લખી રાખો હૃદય ધર્મનું અભિમાન છે, માતાના ચરણોમાં શિર પર કુરબાન છે. તમને પ્રણામ કરું છું. આમ મને વિજેતા દીધો તો આપ કોણ છો દેવી ભાગ્ય તત્વ ભાગ્યશાળી યુક્તિના ભલે ભોળાના સ્વભાવે તેવું છે. શિવ 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 કેવી દહીં ગતિ સતી કુમાર પાંડવો તમને એટલા તજી હાલ ક્યાં પધાર્યા છે. શિવ 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 ધર્માત્મા ચક્રથી પાંડવોના આ હાલ શા માટે તેઓ તમને દુઃખ દેવામાં સંતોષ માનો છો. અમે પણ ગુલાબને ઉજ્જર વેરાનમાં આતરાવું કાર્યમાં કતરાવું એ શ્રમ ઘટી છે. તજે સર્વંદર એ દુખિયાનો જો કોઈ સુખની આસ્થાવો કોઈ મહારાજ વર્ષ તીર્થના ઘરના સ્વભાવો ઉદાસી તાપસી વનવાસી તીર્થ લહણ પાવો અને ભિખારી ભૂમ પર શું કરો ભરછારનો દાવો નથી હું કામ પંથનો લાભ કરુણાના વસ જાય વીર વિરોધનો હું છું ભાઈ દુશાસન હવે ઓળખાય છે. ક્રોધ તે કોના ઉપર તમે છે ક્રોધ થી નાશ પોતાનો નાશ જાણો તમે શાંતિ અને છે શત્રુને ક્રોધ મારો આપને કહે શાંતિ અને સુસંતોષ થી દુઃખ છે આપને. બક્ષી બેન તારા કાળના બુજાવના પરાત પર્વતા પુતન પાણીનો પ્રવાહ આ દુર્યોધન જોડે ઓળખી લે. હા તે હૃદય મિતિના શબ્દ કોની મિતિના શબ્દો બોલવા માટે કોની જીભ લાવ્યા છો. નહીં અનેક છે અનેક છે. હું ક્યાં કહું છું કે મરદાઈ છે નથી મરદાઈનું નિલામ છે નથી યુગ ધર્મનો આ કતલ તેરી ધામ છે. તું શું લખાવા નામ લો એ આ નીતિના ગામ છે એ મર્દ જાની નામ તો મરદાઈ જેવું જીભ લાવ્યા છો તો છ લૂંટનારા દેશને એમકી વિના રહેશું નહીં. તમારી લઈ હવે પીધા વિના રહેશું નહીં. ગળા પાય મસ્તક તો દીધા વિના રહેશું નહીં. પણ અમારી ફોટો અમે લીધા વિના રહેશું નહીં. સાગરપિયાને વાર છે અપાર બીજા પાર્ટી તે તેજો જવાને વાર છે. હજુ અવશ્ય તો આપ તે ફરીદાર થવાને વાર છે. અને જીતતા હતો ઘણાને તમે જીતવાને વાર છે. પૂજા દક્ષિણી મંદિર પર ચાહે છે કરીને જગતના બદનામ થવા ચાહે છે. સીધા પડેલા સર્પને જગાડવાને ચાહે છે. તારી ધૂનમાં દેશદ્રોહી થવા ચાહે છે. કભી થતો નથી મારું સ્થાન બદલતો નથી. પાછો હતો ના યોજના બાકી છે સંગ્રામ બાકી છે. બાકી છે રચાવી લો કે લઈ લો પ્રહાર અમારા તમારા હુકમની ખાતર શત્રુના ગુલામ થનારા. અબળા પર બળ બતાવનાર છત્રી થઈ ખુલ્લી ચલાવનું કામ કરનાર. હા તારા ઝેરી હૃદયનું ઝેર હમણાં ઉતારું છું. આ મારા ઝેરી લખનું તને ફાડું છું. અસ્તુ આપની ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. આવ્યો હતો સુલે કરવા ધારણા ઊંધી વળી. લાવ્યો હતો શાંતિનો પેગામ અશાંતિ ત્યાં ફરી વળી. સમજાવતા સમજ્યો નહીં ઓ મહારથી ઉદ્ધત થઈ તો જાઉં છું યુદ્ધ કર્યું આજે આમંત્રણ દઈ.
મારું કચ્છ ઉન્નતિના શેખરે ચડે, અદ્ભુત કલા કારીગરી કચ્છમાં નજરે ચડે, અખૂટ સુરીતા સમૃદ્ધિની કચ્છમાં લઈ ચડે, આઈ આશાપુરાનો આશરો કચ્છ નમૂનો કચ્છ છે, અરે પોકારીને જીગર કહે કચ્છ એ તો કચ્છ છે. આશાપુરાને ભોગ ચડાવી અને યુદ્ધની તૈયારી કરો, યા હોમ કરી અને યુદ્ધે ચડાવ તો વિજય તમારો જ છે. આજ કરમવીર કચ્છીઓની કસોટીનો વારો છે. યુદ્ધ એવું આદરાવ કે જ્ઞાન તેનું ઉતરે, યુદ્ધ જેવો સુરપતિ પણ ખુદ નીચે ઉતરે. કચ્છનું પાણી દામ કરી માથા ઉડાવ્યા, કચ્છનું પાણી સિંધીઓને પણ ધોવા કરાવ્યા, કચ્છનું છે પાણી. ઉડાવ્યું પાર એ અભિમાન મારું છે, તાકાત કોની છે હવે આ મેદાન મારું છે, હકદાર બીજો છે છતાં તાજ મારું છે, રાજા નથી કોઈ આજથી આ રાજ મારું છે. સૈનિકો ભરદરબારમાં મગરુડીના ખજાનાને બહાર લાવો. ઓ અભિમાની, ઓ મગરુડી, હાથમાં બેરી પડી જંજીરનો ઝણકાર છે, જયારે કરે કંકર પગે જાજર તળો ઝણકાર છે. આટલું આ છતાં અભિમાન તો બાર છે, શરમ કાંઈ થતી નથી આ સ્ત્રી તળો ઝણકાર છે. સાહસ ખરાબ સંગ્રામ, અરે મેદાનમાં સામે મરે, અરે મર્દ સાચો હોય તો આ મર્દની સામે લડે, અરે રક્ત ગાજી ભવાની પ્યાસ તેરે બુલશે, સૂત્રના સહીસ અરે મીઠા ક્રેથી ઉડશે. જય રામરાવ મહારાજ, અરે ખેલ ખારા તણા એક જ બરેસી ખેલશું, રંગાયેલા મસ્તકો રે રડ રંગ હોળી ખેલશું, જન જનાની જયંતી અરે શત્રુઓને સહારશું, અરે પ્રાણના ભોગે અમારા કચ્છને ઉગાડશું. જય માતાજી. મિત્રો, વર્ષો જૂની પ્રણાલી વમોટી મોટી મધ્યે ચાલી આવે છે. હું પોતે મૂળ મારું ગામ વમોટી છે, પણ અત્યારે હાલે હું ભુજ રહું છું. પણ નવરાત્રિમાં 9 દિવસ જ્યારે નાટ્ય મહોત્સવ ચાલુ હોય છે ત્યારે હું અને મારો ભાઈ બંને અપડાઉન થઈ શકે તો અપડાઉન, અથવા અમારું અહીંયા ઘર પણ છે, મારા દાદી, મારા કાકા, મારા કાકી બધા અહીંયા જ રહે છે, તો ત્યાં અમે રહેવાસ કરીએ છીએ અને નાટકમાં ભાગ લઈએ છીએ. આ વર્ષો જૂની પ્રણાલી છે, માની એવી કૃપા છે, એના માટે અમે હર વર્ષે આવીએ છીએ. મન તો ઘણું થાય ત્યાં ગરબા રમવાનું, ભુજમાં મોટી મોટી ગરબીઓમાં જવાનું, પણ આ મા પ્રત્યેની એક લાગણી છે, વર્ષોથી બંધાયેલા છીએ માના. જેમ મારા દાદા પણ પાત્ર લેતા હતા, મારા કાકા પણ હજી પાત્ર લે છે, મારો ભાઈ લે છે, હું લઉં છું. એટલે વર્ષો જૂની પ્રણાલીને ચાલુ રાખવા માટે અમે નવરાત્રિમાં તો ફિક્સ 9 દિવસ જ્યારે પાત્ર હોય ત્યારે અહીંયા આવીએ છીએ, અને બની શકે તો રોકાઈ પણ જઈએ છીએ, કારણ કે અમારું ઘર અહીંયા છે જ, મારા દાદી રહે છે. એટલે માતાજીની પ્રત્યેની એક જૂની લાગણી અને બધા ભાઈઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ, એટલે એના માટે અમે આ નાટ્ય મહોત્સવમાં ભાગ લેવા આવીએ છીએ અને જુદા જુદા નાટકમાં જુદા જુદા પાત્ર અમે ભજવીએ છીએ. આજે સતી દ્રૌપદીમાં મારું નારદજીનું પાત્ર છે, એ ભજવા માટે હું અત્યારે રેડી થયો છું. જય માતાજી. લાગણી છે બધા ભાઈઓની, હવે અમારા ઉપર મહેરબાની છે. અને આ ભજાવતો આવું મારા બાપુજી પણ નાટકમાં ભાગ લેતા હતા. ગામ મોટી મોટી માં આશાપુરાની દયાથી આજ સુધી मेहरबानी है। जय जय माता जी, जय हिंद। अभी मेरे साथ हमारे युवराज सिंह सोडा जी जो कि वमोटी गांव से तालुका रखते हैं और बहुत ही शानदार इंसान है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज इनके गांव में बहुत ही शानदार नवरात्रि का देखा जाए फेस्टिवल चल रहा है, तो जानकारी देंगे। हमारे गांव में पिछले 150 साल से पुरानी पीढ़ी से ये नवदुर्गा नवरात्रि मीटर मंदिर नाटक बज रहे हैं। आज जो नाटक है हम सब ने देखा, जो उसका नाम है सती द्रौपदी, और ये तीसरी पीढ़ी है जो हम अपने पुरखों से ये नाटक कर रहे हैं और आगे भी चालू रहेगा ही, और युवा पीढ़ी भी अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें पात्र मैंने बहुत साल पहले किया था, 4 से 5 बार मैंने भी किया है। अभी आपकी क्या सेवा है इधर? अभी मैं ये इधर ये प्ले का कर रहा हूँ और सभी ये सामान रोमान का उसका भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। इसका मतलब आपकी इधर सेवा होती है? हाँ, सेवा होती है मेरी। सेवा व्यक्ति होते बहुत अच्छे इंसान है। મારું શેનું પાત્ર હતું? આજે મારું પાત્ર હતું કટિયાનું હતું। કટિયાનું હતું। બીજું કોઈ પાત્ર મેન તમારું છે? જય ચિત્તોડમાં છે, પાંજો કચ્છમાં છે। ક્યાં ક્યાં છે? આપણે આપણે પાંજો કચ્છમાં મોહનનું છે। બીજું જય ચિત્તોડમાં છોકરાનું છે। છોકરાનું છે। તમે કેટલા વર્ષથી કરો છો અહીંયા? 5-6 વર્ષ થઈ ગયા। એટલે 5-6 વર્ષથી કન્ટિન્યુ તમારો અહીંયા જો છો નવરાત્રીમાં? હા, ફૂલ સેવા આપો છો? હા, ફૂલ। લેડીઝ બેડીઝ ને પાત્ર હા કર્યા છે।
કર્યા છે. હા, એ તો મેં પણ કર્યા છે એવું નથી, પણ હું નિંદરમાં કરતો હતો સપનામાં, તમે અસલીમાં કર્યા છે. क्या बोल रहा है? वांधो नहीं, बीच वक्त हमारे क्यारे आते इंटरव्यू लेते। तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़े आपका नाम बताइए। जाडेजा देवराज सिंह गुलाब सिंह। आप कौन सी स्टडी में पढ़ाई करते हो? 11वीं में। 11वीं में कहाँ पे? गुरुकुल मतल। अभी आपके क्या चल रहा है? इधर नौरता चल रहा है और नवरात्रि में हम इधर ही होते हैं सब लोग। आपने यहाँ पे नाट्य में भाग लिया इस साल बने? हाँ, इस साल में मैं 10-15 नाटक में भाग लिया था। इधर 9 नाटक होते हैं, इसमें सब में 1-2 होता है, किसमें 2 होता है, सब में होता है मेरा। आज आपने रोल किया था यहाँ? आज मेरा नहीं था, ये नया नाटक था, 15 जूना है, 15 साल बाद हुआ इधर। पुराना है? हाँ, पुराना है, इसमें मेरा पात्र कोई नहीं था। अच्छा, तो आप सीख रहे हो और अभी आगे होगा तो उसमें आप पात्र बनोगे? हाँ, आगे मैं बनूंगा। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, मैं क्या कहना चाहूँगा, और आपको मेहनत आपकी बहुत अच्छी है और इधर आपकी सेवा भी अच्छी है बहुत। तो हमारा तो करता रहेगा, आपने आपका जो चुनो, जज्बा, हिम्मत, हौसला, बुलंदी, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, आगे ब्लॉगर बनना चाहोगे? ब्लॉगर तो इच्छा होती है, कुछ करेंगे, सरकारी नौकरी में किधर लगेंगे। अच्छा है, पापा को टेका हो जाए। शाबाश बेटा। दोस्तों, श्री नवदुर्गा नवरात्रि मित्र मंडल की ओर से यहाँ पे सभी भाई लोग इकट्ठा होके बहुत ही शानदार नाट्य भी करते हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। મારી પ્રિય બાળાઓ, આજે નવદુર્ગા નવરાત્રી મિત્ર મંડળ આપની સમક્ષ રજૂ કરશે નાટક સતી દ્રૌપદી। તો તમે જાઓ, સ્ત્રી પાત્રની તૈયારી કરો અને હું મારા પુરુષ પાત્રની તૈયારી કેવી પૂરી પિતાશ્રીની આજ્ઞા। હા, કેમ ના માનું સંતોષ? ભાઈ ભાઈની આ સંપત્તિ જોઈ ભાઈ કેમ ના રીજે? હા, એ તો મૂર્ખ હોય તે જ કીધે. મામા, પાણોનો સર્વમક જોઈ મારું હૃદય જો તો ખરા આ પોલી સભા તો કાંઈ ભલો ઠીક દેખાય છે. ફૂલ કહું ભાઈ, ઇન્દ્રજુવા અંદરવાન વાત કરેલું ભગવાન આ ભગવાન આગાથી સમજાય વાત વાત હમ કરો વરદાન મને આવાજ મત પડે મેરી જોવા ઝુકે નારી એ જાણે આપણને જોઈને કૂદવા જાય છે. ચાલો મામા, આ ગોળનો ખુલો છે અને જઈને કુંડોની અંતના પુત્ર તે અંત જેવા. હા, આવ અપમાન, આ પાપ્યા ભીમ, તારા પાનું વેદ હું થોડા દિવસમાં દઈશ ત્યારે સાથ રહી. આ બાપમાં મારા પર હસના નહીં, બરાબર લડાવીશ. અરે પર સભામાં છે દુષ્ટ દ્રૌપદીની હું તેના પતિના દેખતા દાજ લૂંટાવીશ. અરે મારી દાસી બનાવીશ. બાબા ભાઈ, હવે હું રજા લઈશ. પધારો ભાઈ બોલે. તમને આ ગરીબ ઘરમાં આવ્યા છો એટલે તમને દુઃખનો પડતા નથી. અરે ત્યારે ધોજ ફાડ ને બહેન દ્રૌપદી, પ્રભુ ભક્તિ હજુ અમે આવું જાણ્યું નથી, તો આખું વસ્ત્ર પ્રભુની આંગળી ઉપર વીંટાળી દે. સતી દ્રૌપદી, હાલ હું દ્વારિકા તરફ જાઉં છું. જ્યારે જ્યારે તું મને સંભાળી ત્યારે તારી કારીનો બદલો વાળવા હું હાજર થઈશ.
હાજી રે રમન મોહન માર પાંડવ કુમાર માટે તમારે બરાબર સાવચેત પ્રજાએ છોડવાથી રાજાની ખાર રાજાએ પ્રજાના સુખમાં પોતાનો સંતોષ માનવો જોઈએ. પાપનો મૂળ લોભ, અનર્થનો મૂળ ક્રોધ, તેનાથી સદાય દૂર રહેવું. એ જ રાજ્યને સબળ કરવાના મુખ્ય સાધનો છે. ચંચળ ધનની ચમકાર જેવું, ચંચળ જીવના પાણીના વૃંદ જેવું, ચંચળ જેવી સાધની વાંદરીઓ, ચંચળ તેવા ભોગના चक्रवती के वाता हरिजन बलि संदाता नृत्य देव खड़ाता दे गया तजी धरणी नव कोई साथे नहीं धरणी. પોતે ચાર કારણ દર્શાવ્યા છે. ક્યાં ક્યાં મહારાજ? એક પ્રજ્ઞા એટલે શિકાર, બીજો મદ્યપાન એટલે દારૂ પીવો, ત્રીજો ઉછેરો અને ચોથું યુદ્ધ એટલે જુગાર. શરતમાં પોતાની વાલી વસ્તુને મૂકી અપકીર્તિના ભાગીદાર બનશો નહીં. તમારા વીર ભાઈઓની સલાહ સિવાય કોઈ પણ સાહસ કરશો નહીં. એમાં જ તમારું હિત છે. પરસ્પર ભાઈ ભાઈમાં સંપર્ક આપવાથી શાંતિ પ્રતીક છે. કોનાથી સેવાય છે ભાઈ ભાઈની ખવાય એ કોઈથી દેખી ખવાય છે. અને બાબા હું આપની સલાહ માંગુ છું. હા સલાહ એક હું તો જુગારનો છું પૂરો જાણતા હરાવું સર્વ પાડોને રમીને હરું રાજ લક્ષ્મી ચુપ આરામ હું કરું શત્રુઓના કામ હું વળી ધતરાજની આજ્ઞા સિવાય કાંઈ પણ કામ બની શકશે નહીં. તો તે અંતની આજ્ઞા મારે લેવી, તો બીજા સૌ કામની જવાબદારી મારે લેવી. જાઓ મારું મામા હું જાઉં છું. અરે ચલાવ પર કાદોની હું મારી કરું એ તુજ કાદોની હું અભાગી પુત્ર દુર્યોધન. अरे तो आओ भाग्यशाली हुआ छता अभागी केम कहने पुत्र केम તારું કોઈ શરીર લેવાઈ ગયું એમ લાગે છે. અરે મનમાં ને મનમાં મુડાય જ નહીં, મરમાય જ નહીં. જે કરે દુઃખ હોય તે સારા મરજી પ્રમાણે ભાગી લે છે. પિતાજી શું કહું, શત્રુના ત્રાસથી રીબાતી પ્રજાને જે દુઃખથી છોડાવે તે જ રાજા. શત્રુ કોણ? તું ચક્રવર્તી, રાજા ભીષ્મ, કર્ણ, દ્રોણ, વિકર્ણ જેવા મારાથી તારા સરદાર છે. મા પ્રતાપી તારા પાંડવો તારા ભાઈ છે. તો તારે પૃથ્વી પર શત્રુ કોણ? હા હા પિતાજી, તે દુષ્ટ પાંડવોની અસંખ્ય સંપત્તિ તે દુખાગ્નિ મારા હૃદય દયાનું કારણ છે. પાંડવોનો વૈભવ જોઈ તને દેશ થયો. મને નક્કી તારું છું કે તારા શરીરમાં કોઈ રોગનો પ્રવેશ થયો છે. તો શું તમારો પણ એવો જ વિચાર છે કે પાંડવોની પાસે ભિક્ષા માંગીને ખાવું, થઈ લાચાર રાજા ધર્મ કેરા તબમાં દબાવું, ગયા દુર્બળ દાબી તો દેશ દાબી લૂંટી સહુ, શંખની લક્ષ્મી જૈસે તબમાં દાબી. પરાયા રાજને ચાહે અધર્મી રાજાએ, બુરાજે કાજને ચાહે અધર્મી રાજાએ, કુલંકી માર્ગને ચાહે અધર્મી રાજાએ, વળી કુમાર્ગે ચાહે અધર્મી રાજાએ. મારી જાઓ પુત્ર તમારો ધર્મ
તમામના મનમાં આવા વિચાર પ્રતાપી પાનોને તેજ કરવા ચાહે છે. અરે 70 ચંદ્રમાં ઝેરનો બીજ રોપવા માંગે છે. હા, સિંધુનું દેવોએ અધિક મંથન કર્યું તો છેવટે ઝેર જ નીકળ્યું. અરે કર્મ કરનાર રાક્ષસ પાનોનો નાશ કરવા ચાહે છે. પોતાના એક હાથથી બીજા હાથને કાપવું તેમ જ છે. અરે શું કરું? કુંડળનો ગુરુ ચારનાર ગુલાગાર અત્યારે તારું જીવ લો, પણ થોડા સમય માટે હું શું કામ પુત્રઘાતી થાઉં? હા પિતાજી, વેગવાન પાંડવ કોરો કોરો ક્યારે નાશ કરશે એ કઈ સકી શકાતું નથી. મહારાજ, પાંડવોના વિયોગથી જુવાનો આમંત્રણ આપો અને કરો પાંડવને હરાય. યુક્તિ બિલકુલ ઠીક છે. મારું જુગાર રમવામાં શું બીક છે? અરે અધર્મી, ખરોખર સંપત્તિમાં છેદ કરનાર ઝેર રૂપ જીવાનો બીજ શા માટે વાવે છે? સલાહ પ્રમાણે કરો, નહીં તો હું મરું છું, પછી સુખે થઈને પાંડવોને મળો. બાબા લાવો લાવો કથા. મહારાજ, માની લો, નહીં તો માં જુલમ થશે. પુત્ર ભરખું થઈ જમણા રાખમાં દોડાઈ જશે. બાદશાહ, કુરટકુળના નાશરૂપ જુગારનો બીજ હું મારા પોતે હાથે જ રોપું છું. લાચાર લાચાર. ભાઈ સખોની, પ્રભુએ આંખો લીધી છતાં પ્રાણ કેમ ન લીધા? બાબા લાવો લાવો કથા. આ ભણા છેક ન ટકવો વિચાર. સબોર સબોર. સખોની, તારા પરમાણે મેં પણ સાલ બરાબર જમાવ્યો ને. મારું મામા, હવે દિવસનો ગુમાવશો નકામો. આપને કહો શાંતિ અને સંતોષ. બસ, ઉગાડ્યા પુત્ર, બનાવ બતાવ થઈ જી. કર્યા મનના મનમાં એવું નથી. પાપી પાંડવોએ વર્ષ હરા મારું અપમાન કર્યું. સર્વ રાજા સામે મહાપ્રતાપી રાજા શિશુપાલનું બલિદાનમાં યજ્ઞમાં બલિદાન કર્યું. એ તમારા ભાઈ છે, ત્યારે લાભ છે. એ ભાઈ માટે લડી લડી મળવું, ભાઈ ભાઈનું ભૂલ કરવું. બસ, એમના ખુરામાં જ મારી ભલાઈ છે. સમજો, મારા હૃદયમાં ભલાઈ છે, તમારી આંખ અદેખાઈથી ભરાય છે. સ્ત્રી! નિમક ખાવું સ્વામીનું, અરે ગીત ગાવું હોય હરામીનું. સ્વામી, પાંડવોને હરામી કોણ કહે છે? તમે મને એક હાથ તાળી પર મારશો, તેમના વિના તમારું કલ્યાણ થનારું નથી. મારા બાહુબળમાં છે, મામા શકુનીની સલામાં છે. પાપી પાંડવોને પાયમાલ કરી શક્યો નથી. ત્યાં સુધી આ મારું શરીર મોયેલા પતિની વિગ્રહ સ્ત્રી સમાન છે. મારું જીવન દુનિયા પર તદ્દન નકામું છે. મેં જે તે કાંઈ દાનનું પુણ્ય કર્યું છે તે વાત કરતા મારી તમામ રાજ સંપત્તિ અને દાન આપ્યો હું હાથમાં લગાવું છું. જેટલી તમે શરત કરો છો એટલી શરત હું કરું છું.
ઉદારચિત ધર્મરાજ પ્રથમ પાસા કરે છે પવાર પડ્યા તો અને જીત્યા નર્મદા પાંડવોની લાજ કાને હાથ છે જીતીશ તો હક નથી અને હારીશ તો શોક નથી પરમાત્મા સત્યમેવ જય જો ધર્મરાજ પવાર પડ્યા અને જીત્યા ગલાલા ઠાકોરે શા માટે ઘબરાવ છો તાના થાવ છો હજી તો 4 દાવ બાકી છે પણ ધર્મરાજ હવે 4 દાવ પૂરા કરવા જેવું તમારી પાસે શું છે? આ સંસારની શોભાનું મારા બે ભાઈ સહદેવ અને નકુલને સંપલાવું છું કેમ ભાઈ નકુલ સહદેવ આજના વડીલોની બાધા હું તૈયાર છું નીચ દંડે સંભાળવા હું તૈયાર છું હા જીત જીત 4 ને 5 પડ્યા અમે જીત્યા નહીં ધર્મ છોડું જતા પ્રાણ અરે સત્ય હયાતું પાછળ હુકમ લો તો જીત અમારી અને 6-3-9 પડ્યા તો જીત તમારી પરમાત્મા કૃપા વિચાર હા જીત્યા જીત્યા 6-4-10 પડ્યા જીત અમારી 3-3-6 પડ્યા તો હું પોતે 3-6 પડ્યા જીત અમારી મહારાજ ધૃતરાજ સમજો મહારાજ સમજો ખરાબ છે મહારાજ ધૃતરાજ તમે સમજો તે ગૌરવ વંશને માટે કાળ સમાન છે જેને તું વખાણ કરતો હતો અરે જેને તું અતિ દીવાને કરતો જા જલ્દી જા એ દુષ્ટ દ્રૌપદી જે સ્થાનમાં જે હાલતમાં જ્યાં બેઠી હોય ત્યાંથી એકદમ તેના કેસ પકડી સભા વચ્ચે લાવ અને મારી દાસી બનાવ દ્રૌપદીની કુલટા સ્ત્રી દ્રૌપદીને આપના સામે હાજર કરું છું. આરતી માજા એમ એના તો નામ બતાવો મહેન્દ્રસિંહ MS10 આર્ટિસ્ટ ઈ જ ને નારાયણ મારી આજ્ઞા કબૂલ કર. ભાઈ દુર્યોધનથી આવી ચાલ ચાલ સલામ આવી ચાલ થશે તારી અને મારી સગાઈ ભાઈ દુર્યોધનથી તારા લાગ્યા. ઓ નીચ કસાઈ અરે તને જોઈ આ ગાય કપાય છે અરે તને જોઈ જો આ કાયા કંપાઈ જાય છે હા હા ભાઈનો હુકમ બનાવું છું. કસાઈ કેવો છું તે ચાલ તને સભામાં બતાવું છું. પણ એ મારા ચિંતામણી છે એ જો નહીં માનીશ તો એકદમ બહાર કાઢી લઈ જઈશ. ઓ પુરંદાર તું વળી ભાઈની સ્ત્રી ઉપર બળાત્કાર હા હા પણ બરાબર પાંડવો તારા વર છે તો અને તારા દેવર છે. જુગાર માટે હારી ગયા છે ખાસ તારા ઉપર હક મારો છે. મને હાથ છોડી દે ચાલ મારા દુર્યોધનો. નારદ તું કારું થયું અરે તે નથી કૌરવોનું કુટુંબ તે સળગી ગયું અરે પાંડવ પતિને અથવા કહે ચાહે ભલે પુણ્યાત્મા આ કઈ દયા સમજીને કરી લે થા અરા કુમારી તું થા કૌરવ કરી શીઘ્ર રાણી જો ચાહે તે ભોગો ભોગ ભાવે આવો પ્રસંગ કરી ના આવે. વિદા નહીં પતિ 5 તારા તું થા 5 કેરી સુમ્ર ઓસિત તારા એ મારા અને પાપ ભાઈ દુર્યોધનથી લગ્ન કર. ભાઈ પધારથી દસરી લઈ થામ છે. કોણ પાપી મારા ભાઈને કાઢે કોણ પાપી
દેવ શ્રી હરિ હવે તમે જાગો દેવ શ્રી હરિ મન હર શ્રી મોહનની મન હર શ્રી હવે તમે જાગો આજે રનાને ખભા વચ્ચે પાંડવોની નજર આવી. આગવી સદી અગરખા દસ સમા બિરાજે દુર્યોધન. હે અનિતિ અંગારથી સર્વ સભા સળગી જાઓ, સળગી જાઓ. સમાજે તારી હિંમતને પ્રથમ પાંડવો જુગારથી હરાયા છે કે હું હરાઈ છું. જો પ્રથમ પાંડવો હરાયા હોય તો એમને મને શરતમાં મૂકવાનો શો અધિકાર હતો. મને ન્યાય આપો, મને ન્યાય આપો. ધર્મના શબ્દને ઉઠાવવા તમે તો પ્રાણ પ્રિય ધર્મપતિ પાંડવોની સૌભાગ્ય લક્ષ્મીને દુકાનમાં ધરી મોટી અપરીતિ કરી છે. બધું શું કરું? આ દિન છું, વધારે બોલવાને દુખી છું. હે રનાના વસ્ત્ર ખેંચી લગ્ન કર. અરે આ સર્વ સભાના જોતા મારું મન મગ્ન કર. આ ચિત્ર જોતા પહેલા મને માર્ગ આપ. અરે દેવો પ્રતાપી પવન દેવ, અરે જોતા કૌરવથી સામેથી મને દૂર દૂર તારા પવનમાં દૂર ડુંગરોમાં ઢસડી જા. અરે સૂર્યદેવ તારા પ્રચંડ તેજથી મને વાળી દે. પ્રભુ મારું કોઈ નથી. હે પાંચાલ કંડ્યા પાંચાલી દ્રૌપદી મારી, નિર્મળે પાંડવનો પ્રેમ છોડ. હું ચક્રોથી મારા દુર્યોધનથી તારો સંબંધ જોડ. આવ આવ ના સમાવ મારી ડાબી જામ પર બેસી ઉતારતા. નાસી મતી મારી અડાંગણી રાજની મહારાણીતા. એ ગુણગાર ચંડાળ, દ્રૌપદીનો તને શ્રાપ છે કે પતિ ભીમના કાંધે બિરાજતી ગદા એ તારી જાન પર બિરાજ છે અને એ તારી અર્ધાંગના થશે. કબૂલ કબૂલ સતી તારું કેવું કબૂલ છે. જ્યારે દુષ્ટ દુર્યોધન હું ભીમ અક્ષરના ઉદ્ગારથી આજે ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે સતી દ્રૌપદીને જગા બતાવનારની જગા અને મા સતીનું માવાક્ય અવશ્ય સિદ્ધ કરીશ. નહીં કોઈ ખા. અરે ખોટા છે. વાત કરી રહ્યો છું. ભીમ તું આ ધર્મના સર્વદેવતા આપવા. દ્રૌપદી એક દેશ દુશાસન, અરે છોડ છોડ મારા બાળ છોડ. મારા બાળ ખેતા છે. ચિત્ર તમારાથી જોવાય છે. હા જોવું છે ને કપાળે હાથ રહીને જોવું નથી. આ નાદ, આ વેણી જ્યાં સુધી પાપી ભૂતળતા હૃદય વૃદ્ધિથી નહીં રંગાય ત્યાં સુધી હા કબૂલ સતી તારું કેવું કબૂલ છે. જ્યારે દુષ્ટ દુશાસનનો હૃદય વૃદ્ધિથી મારું હૃદય શીતળ કરી તેના ગરમ લોહીથી દ્રૌપદીના ત્યારે પ્રિય પવિત્ર તેનું આલિંગન કર્યું. એ ચંડાળા બોલ્યા સામે ન જો. હૃદયનો સંશય ખો. સર્વ જોયા કરે છે. જોઉં છું કે કોણ તેની પારે ચડે છે. હે કૃષ્ણ અવતાર, કૃષ્ણ સર્જનહાર, અત્યારે તારો કિતાબ પણ મારા હુકમનો તાબેદાર છે. અરે તારો સર્જનહાર પણ મારા પર પુરુષાર્થ આગળ લાચાર છે. દ્રૌપદી સાવધાન. નાથ પુરુષ
કૃષ્ણ ભગવાન અંતરના બેલી દૂધ મારો પ્રેમી लाइक करो फॉलो करो और सपोर्ट करो। हाँ ये कर लो पहले। अरे कौन से बाहर अन्ना महाराज जा ए मारो जीव हमेशा જાય છે મહારાજ તને કણ દેખી મારો શરીર આખો ઠંડો ભીતર તાપો જાય છે આવ વીર દુશાસન હું તને યાદ કરતો હતો કેમ કાંઈ મારા લીધે કામકાજ આમ કેવું તો મોઢે ફેર છે પણ આવું મુશ્કેલ છે બીજું પાપડ આજ્ઞા થતો અરવત તને વજ્રના ટુકડા કરું તેથી અધિક શું છે આ મુલે હાલ થયા હા પણ અંતરમાં આગ સળગાવતા ગયા તે આગ સેનાથી ઓલવાય ભાઈ સતી દ્રૌપદીને પાછા મારા કબજામાં કેસ થઈ હાજર કર પણ સભામાં મારો તિરસ્કાર કરનારો પાપ્યો નહીં છોડું પાપ્યો તમારું વેર લીધા વિના હું કદાપી નહીં છોડું કોણ મહારાજ આપ મને પ્રણામ કરી પાપા ન નાખો જો પાનો આપા વીર દુર્યોધનનો ભાઈ દુશાસન ભયો એ નારદ ભગવાને ગમગીન આમ શોકમાં તલ્લીન પ્રભુ આપ આતર જામી છો કહો સતી દ્રૌપદી ક્યાં છે દુષ્ટ દુર્યોધનના કબજામાં એની બેડીમાં તો ભલાઈનો ભાર પર તે પિતરાઈએ ઉઠાવ્યો દેવ આજ્ઞા કરો હવે નથી રહેવાતું શાંતિ ધરો ધીરજથી સર્વ કાર્ય સારું થશે હાલ તમે દેવની ઈચ્છાને અનુસરો અને વિરાટનગર તરફ પ્રયાણ કરો અને સતી દ્રૌપદી એ શ્રી અંતર્યામી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની એના દશામાં
કલ્યાણ કલ્યાણ ભલા એ ક્યાંનો નિયમ છે કે પાંડવો દુખી થઈ વનવન રખડે અને એમના પરમ મિત્ર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારિકામાં અંતપુરમાં અષ્ટપટરાણીઓ સાથે આનંદ કરે. એ તો અન્યાય કહેવાય ને. મારા નાથનું વચન છે કે પાંડવોના જીવે જીવવું અને મરવું. તો પછી પાંડવોના પરમ મિત્ર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાંડવોના દુખે દુખી કેમ ન થાય? હવે કૃષ્ણદેવના ઘરની લડાઈ સી પરવા છે? એ નારાયણ છે તો હું નારદ છું, વેદ વિશારદ છું. ચાલ હવે હું હમણાં જ દ્વારિકા જાઉં છું અને ત્યાં મારા નારદના નામનો રંગત જમાવું છું. નારદ નામમાં ખામી સિકામમાં હું ગાળી પણ ઉમેદ પૂરી કરું મારી. એ છે ઉમેદ તો પૂર્તિ તારી સ્વભાવ હસ્તિનાપુર રાજધાની. કેવું છુપવા તું અહીંયા હવે આ પુષ્પથી લડાઈ જગાવું અને સત્યભામા અને રુક્ષ્મણી વચ્ચે વેરની આગ સળગાવું. આપની કૃપાથી પધારો પ્રભુ. આજે એટલે પધારી અમારું આંગણું પાવન કર્યું છે. આજે તો પૂરા પાવન કરવા માટે જ આવ્યો છું. આ ભેટની શી છે નવાઈ? નવાઈ છે એટલા માટે તો આપું છું. દેવરાજ બીજી કઈ આજ્ઞા? હા, જેવી રીતે મેં તમને મિત્ર તુલ્ય ગણી આ પારિજાતક પુષ્પ તમને ભેટ ધર્યું છે એવી જ તમે કોઈને આ ભેટ ધરી અને તેને રાજી કરજો. મારો પ્રભુ પ્રણામ. કલ્યાણ કલ્યાણ. પાસે સત્યભામાને મંદિરે અને હું હમણાં જ જાઉં દેવી રુક્ષ્મણીને મંદિરે. કલ્યાણ કલ્યાણ. રામ રામ રામ. આ બૈરાઓની જાત તો કેવી હોય, એવી ઘોડી હોય ને. તું તો અહીં રાહ જોતી રહી ગઈ. એ તો ક્યારે સત્યભામાના મંદિરે પહોંચી ગયા. અરે શું સત્યભામાના મંદિરે ગયા? ઓ મહારાજ આપ સાચું કહો છો? હા, સાચું સાચું. હું મારા જીવના સોગંદ ખાઈને કહું છું કે કૃષ્ણદેવ સત્યભામાના મંદિરે સીધાવ્યા. આ વળી શું નવું લઈ આવ્યા? મૂળ શું અને વાત શું? દ્રૌપદીને કેમ છોડાવી શક્યો નહીં? અરે પાંચ વરદાન છતાં લડાની લડા દ્રૌપદીને કેમ છોડાવી શક્યો નહીં? હા, તે વધેલું વ્યાજના વ્યાજ સાથે હાથ ચૂકવવાનો સમય આવ્યો છે. અરે દ્રૌપદીને રનાર કહેનાર જુલમગાર દુર્યોધન, અરે સતીના વાળ અને વસ્ત્ર ખેંચનાર નરાધર દુષણ, તમારા સર્વે ભાઈઓના મિત્રોના વાળ હંમેશા ઉતારવા આવ્યો છું. પાપી તૈયાર થા. હોશિયાર. જેનું કરનાર છું રુધિર પાસવ. ઓ ભાઈ પિતરાઈ, હા ચલો સંગ્રામ કે તારા હૃદયની માં સાથે અથવા મારા છાતીના વાત કરી મારા ગળામાં તારો હાથ. ચાલ પાપી હોશિયાર.
આ જવાના નિર્મળના ઈશ્વર હોય તેને યાદ કરી લે. ઈશ્વરને યાદ કરે તારા જેવા કર. નિકર બોલા ડરબોક મને કોઈની મદદની જરૂર નથી. પાપી હજાર થાવ તારું નાશ કરવા મારું બાળા સામ્રાજ્ય તૈયાર છે. ચાલ પાપી તૈયાર થા. પ્રતિજ્ઞા ફરી. તમારી પ્રતિજ્ઞા ફરી. પાપી કૌરવના હાથે પીડાય છે. હા, પાપી દુશાસન સતીની લાજ લેવા ચાહે છે. એ મા સતી મને પોકારે છે. તારી વારે આવું છું. હે પ્રભુ, તમે આભૂષણ તો સજો. સી રીતે આભૂષણ સજુ? અલ્પ નથી અવકાશ. સતીનું સંકટ હતું હરો શરણાગત હું દાસ. આ તો ઉગ્રસેનના દુહિત્ર અને પાંડવોના પરમ મિત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પધારે છે. ધન્ય છે પ્રભુ. પધારો પ્રભુ, પધારો. મહારાજ પ્રણામ. પ્રણામ મહાત્મા વિદુર, પ્રણામ. પ્રભુ, અચાનક જ આપના દર્શન થયા. અમારું મન પવિત્ર બની ગયું. અમારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. ભક્તરાજ, હસ્તિનાપુરના સા સમાચાર. કૌરવ સભાનો શું છે કારભાર? પરમાત્મા, આપ તો અંતર્યામી છો. છતાં જો દ્રૌપદીજીની આવી દુર્દશા થશે તો જગતની અંદર આપના ગુણગાન કોણ ગાશે પ્રભુ? ભક્તરાજ, ભગવાનનો દાસ ક્યારે પણ દુઃખી થતો નથી અને દુઃખી થનાર પણ નથી. तो देखिए दोस्तों, आखिरकार और सफलता पूर्वक आज देखा जाए तो नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे आया था। आज यहाँ पे बहुत ही शानदार नाट्य हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मोटी व मोटी से जितने भाई लोग, जितनी बहनें और सभी हमारे वडील और सभी छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर जरूर करें और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए।